الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطلت بدرب لا تونه ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور لترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنته لا يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
وخيرك يوم رتبنا الفاتحة لدار سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى رئيس سيدنا المهاجر المدني عيسى وأصوله وفروع سيدنا صاحب الفقيه المقدم محمد بن علي بن عبد أصوله وفروعه وإلى أولياء الله ومشاهد إلى مغاربها أينما كانوا وإلى مؤلف هذا الكتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ولصاحب هذا الكتاب الفتح الكريم المجمل الأدب بالترغيب والترهيب للسيد علوي بن عباس الملك الحسني ولولده السيد محمد بن علوي بن عباس الملك الأسدي وخصوصا إلى الشيخ ومربي الشيخ مشر بن زوري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر عليه الصلاة سيدنا حبيب عباس بن محمد عليه الصلاة والسلام عبد البين بن صبلان ولجميع سيدنا أينما كانوا ولأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة يرفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun rawahu Muslim fi kitabil manasik. Bah halus suaranya Bun, yang mana kata bunyi? Yang di luar. Yang di sini bunyi. Kada bunyi kada di luar, Cil. Ibu-ibunya. Coba cek, Pak. Tes. Kada bunyi. Biar anak-anak masukkan aja ke rumah menano. Kira-kira. Lain baterai yang salonnya. Kabel ada yang anak kulon ya. Tadi rusak, memang bisa dibaiki, baik. Maghrib tadi itu.
Tes. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ijastawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara salasan. Nabi Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abdullah bin Umar, terutama tentang gawian Nabi sehari-hari. Ujar Sidin, Nabi apabila hendak berjalan jauh, sudah di atas kendaraan, Nabi bertakbir 3 kali. Tapi kadang-kadang nyari yang buku ciak, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi baca ayat, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Panjang lagi nih bacanya yang ulun baca tadi, cuma kita Tuhannya mungkin menghafal kali sudah, minimal ayat ini baca. Kabbara bertakbir 3 kali, minimal baca ayatnya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa ketika berjalan, doa bersafar. Ada hafalkah tulisannya kayak apa? Pian cari aja di Google, doa naik kendaraan, ya keluar aja. Kalau nya kada hafal juga Pak, ada Pak, Google HP ada aja. Lalu ketika dicari di Google, doa naik kendaraan ada dah, tapi seorang kali bisa menghafal. Bacanya mungkin yang kayak apa nih? Maka minimal biar ingat lawan Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim kah? Asal ada nang pian baca ketika hendak naik sebagai gantinya. Kalau Nabi kembali pulang, Nabi juga mengucapkan doa yang sama. Wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Khawlah binti Hakim, mudah Allah meridhai Sidin. Apa jar Sidin? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarta'ila min manzilihi dzalika. Siapa yang, ujar Nabi, siapa yang turun pada rumah jangan asal turun rumah, tapi kada bacaan minimal bismillah la haula wala quwata illa billah, bismillah la haula wala quwata illa billah. Tapi di sini ada riwayat dari Nabi, siapa yang ketika dia keluar rumah mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un, sesuatu apapun tidak akan membahayakan orang tersebut. Turun rumah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka orang itu ketika turun pada rumahnya tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Ini zikir ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ada di Ratibul Haddad di antaranya. Makanya kan ulun rancak kepada berulang-ulang. Kalau pian hendak amalan tambahan, 5 waktu sudah digawi, wiridnya sudah digawi, hendak amalan tambahan, maka di antara amalan terbaik yang nyaman pian baca adalah Ratibul Haddad. Pian cari di Google ada aja. Di risalah risalah kitab yang halus tuh ada juga pian dari Ratibul Haddad dan baca maghrib dibaca, atau sebelum maghrib atau sesudah maghrib dibaca
ratibul haddad. Sekarang at-targhib fi salatil jumu'ah, tentang keutamaan motivasi dalam sholat Jumat dan mandi dan betakbir, bersubuh-subuh, bersungsung, belekas dan bersungguh-sungguh juga berdoa pada hari Jumat tersebut. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk sholat di hari Jumat, maka bergegaslah untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dari ayat ini ulama mengatakan haram hukumnya jual beli ketika orang sudah azan Jumat. Nah, haram hukumnya ketika orang sudah azan Jumat. Kalau binian bang sama pada binian di luar ada masalah, cuma kurang gampang etikanya. Yang kada benar laki-laki yang memang ini emang ahli Jumat, emang ini wajib kena Jumat, orang azan sudah ini masih berjualan, hukumnya haram. Kalau ini hukumnya haram, berarti kada ada berkahnya apa yang ia dapatkan. Jadi jangan berjual beli. Kenapa? Al-Quran langsung melarang. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli saat azan sudah dikumandangkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu salat di antara-antaranya itu, salat itu yang 5 itu menghapus dosa. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi tebusan dosa di antara keduanya. Artinya malam nih bisa hujan hari, sudah siang hujan sudah, lalu bumamai apa hujan tak harus hari, protes lawan waktu, nah pada hujan tak harus hari, bisa banjir, artinya itu dosa tuh. Lihat-lihat kada baik mata, lihat yang kada baik dosa. Tapi apabila subuh kita sembahyang subuh, maka dosa-dosa itu hilang, kena banyu wudu hilang, di bawah sholat hilang, dosa-dosa halus ya, selama dia menghindari dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan sholat, dia dihilangkan dengan taubat ya. Wudu itu menggugurkan dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil yang muntung terkadang sembarangan berprotes lawan Allah Ta'ala, maka kena kumur-kumur wudu hilangnya, bawa sembahyang guguran ya. Tapi kalau dosa lawan makhluk, nah ini yang kali dosanya lawan makhluk itu kadang hilang. Biar sembahyang 5 waktu, Jumatnya bagus, Ramadannya bagus, itu kadang mau hilang kalau dosanya terkait dengan orang lain. Nah, yang paling parah itu memang gibah. Jadi ujar ulama kita, dosa yang banyak dinikmati, dosa tapi dinikmati dan menjadi penyakit umum di mana-mana, apa itu?
membicarakan orang lain, begibah, berkekesahan, menyambati orang, itu berat karena kalau hilang. Kalau dari sembahyang biar penyembahyang ada mau hilang dosanya, kecuali kita minta maaf dengan orang tersebut. Nah, itu bahayanya lisan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah mengingatkan tentang hari Jumat. Hari Jumat ini kan hari paling mulia. Jadi jangan dibalik lah, jangan sampai terumpat malam Jumat banyak hantunya. Waduh, stai Belanda. Malam Jumat tuh pembanyaknya malaikat turun, rahmat tuh banyaknya malam Jumat. Ya, cuma kada mau panggilnya kita buka kumpulan biasinan sambatnya malam Jumat banyak hantu. Jangan dari malam Jumat nih. Kadang malam Jumat malam paling mulia. Terbalik justru. Nah, di hari Jumat itu jar Nabi ada satu waktu tidaklah seorang hamba ketika itu dia sholat, dia berdoa tepat di waktu itu, muslim, dia minta kepada Allah, melainkan Allah akan kabulkan. Hari Jumat itu seharianan ada waktu mustajab yang Allah sembunyikan kapan waktunya, tapi Allah sembunyikan. Setiap siapapun yang berdoa memang bertepatan dengan waktu itu, pasti Allah kabulkan. Ya, selamanya muslim dan permintaannya bagus saja Allah kabulkan. Di mana waktunya? Wallahu taala alam. Allah yang lebih tahu. Tapi ada bocoran. Ujar ulama-ulama kita, di antaranya ada yang mengatakan kemungkinan besar, pasti gak ada bang, cuma kemungkinan besar waktu yang Allah sembunyikan itu, yang diijabah itu di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah, ketika imam duduk dari khutbah pertama, Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa anqul li sahabati rasulillahi ajma'in. Saat orang mengatakan itu, nah itu doa kabul di situ. Ya, jangan kada ingat berdoa di situ. Karena waktunya pendek, maka cari doa yang paling bagus. Apa di antaranya? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Atau pendek tapi mencakup semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah mencakup, minta di dunia baik, di akhirat baik. Mencakup. Atau umpati orang baca salawat itu amalan sedikit tapi manfaatnya besar. Makanya ulama-ulama kita ditaruh dengan salawat di antara dua khutbah itu. Ada juga ulama yang mengatakan besar kemungkinan waktu ijabahnya itu habis asar Jumat atau habis zuhur. Makanya kayak almarhum guru Bandang, habis Jumat kalau anunya pengajiannya mengincar waktu-waktu itu, nah diantaranya habis Jumat sampai orang atau habis asar itu waktu-waktunya. Tapi pastinya Allah Ta'ala yang tahu.
Ujar Rasulullah, man iktasala yaumal jumu'ah guslal janabah summa roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya akan mandi janabah. Mandi dan bujur mandi pada berseka, kadang mandi setengah badan bujur mandi tuh bang. Kemudian dia pergi ke masjid pada kelompok kloter pertama, jam 10 tulak sudah, jam 9 tulak sudah, saking rajinnya. Maka seakan-akan dia mendapatkan dengan berkat dekatnya dia dengan Allah Ta'ala seperti apa? Faka'annama qarraba badanah, seperti dia mendekatkan pahalanya seperti badanah unta, seperti seekor unta. Wa man ra'a fi sa'ati tsaniyah, siapa yang pergi ke masjid hari Jumat itu waktu yang kedua, jadi jam 11 sudah, kira-kira sejam lagi orang azan sudah. Faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia mendapatkan ini baqarah, sapi. Wa man ra'a fi sa'ati tsalitsah, dia pergi waktu yang ketiga. Nah, kira-kira dah jam 12 dah hendak azan, dah sumar lagi azan. Maka dia seperti mendapatkan kabisyan akron, kambing. Terus kalau ia datang lagi yang berikutnya sudah betul intil lagi dah, aja pengumuman dah orang, pengumuman sumbangan gitu. Nah, kas masjid diumumkan sudah, nak itu sudah, itu seperti dapat ayam. Tapi barang siapa yang di itu orang udah ajan, sudah bujur-bujuran, itu seperti mendapatkan telur aja lagi. Fa idza kharajal imam, apabila imam keluar. Nah, di sini ujar ulama, hatib itu berlambat-lambat aja. Kan akhirnya apabila imam sudah keluar, sudah menuju ke masjid, hadaratul malaikah, maka malaikat akan hadir mendengarkan khutbahnya imam tadi. Tutup sudah pintunya. Tapi kadang mesti Jepang harus lambat ya, ketika imam sudah keluar. Bisa juga maknanya kharajal imam itu ketika imam sudah mulai naik mimbar. Karena kenapa dikatakan di hadis ini imam naik ke mimbar? Iya, karena naik dulu ke mimbar hanya azan. Di zaman Nabi nah gitu. Kita padahkan kemarin di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Sayyidina Umar, itu khatib dulu, azan kedada dulu. Naik khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan orang. Nah gitu. Makanya naik. Kalau kita kalau ada kesibukan juga, apa bang digawi kalau berlambat-lambat ke masjid. Coba dibacai surah Al-Kahfi, lumayan. Surah Al-Kahfi itu kan setengah juz lebih sedikit. Kalau orang itu baca tuh lancar, cuma kadang lancar benar baca Quran tuh sedang aja, kadang rasa pegamat-pegamat. Sejam paling lawas hatta habis 1 juz. Berarti kalau surah Al-Kahfi mungkin sekitar 30 menit yang baca setengah jam kalau nyalakas. Amun pian tulak jam 11 bayar masjid mengaji tulakan sudah. Nah, itu Al-Kahfi dapat, berzikirnya dapat di situ. Ini larangan tentang orang yang melingkahi pundak orang ketika sudah hari Jumat. Lambat datang. Ya. Imam sudah berkhutbah padahal kada ada uzur. Nah, apa dalam sebuah hadis datang seorang laki-laki, dia lalu melangkahi pundak manusia jamaah di hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu, Nabi saat itu sudah berkhutbah, terlambat datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlis, duduk aja Nabi, jangan berkemuka ke muka berdiri wadah, duduk aja di situ. Faqad azaita wa anaita,
kamu menyakiti orang, mengganggu orang, dan kamu pun sama. Wa anaita, kamu telah berbuat aniaya, aniaya, anaita, aniaya. Jadi jadi Nabi duduk aja, sudah berkasak-kasak ke muka sini. Ya. Tapi wadah kita ini problem lagi. Kalau kita tuh datang lambat, mau ke depan, kenapa? Karena depan kosong. Yang datang lakas kada mau misi di depan. Jadi penyakit kita tuh. Sudah ada orang azan, masih kosong di belakang ibak. Kalau macam itu datang di kata lambat, bolehkah kita melangkahi orang? Boleh. Kalau memang di depan banyak kosong, karena meratakan saf, memperbaiki saf bagian dari kesempurnaan. Daripada seorang bolong-bolong safnya maju kita. Ya. Ini sindiran aja, sebenarnya sindiran, jangan berlambat. Tapi apabila memang kita di belakang, di depan kosong, maju udah Bapak. Ya. Larangan ini larangan sindiran. Kalau memang jangan berlambat-lambat. Tapi kalau memang di depan tuh kosong, maju aja untuk merapikan saf. Tapi kalau memang melihat-lihat, ada kira-kira kosong nih, lengkahi lagi, enak lengkahi, itu nang kada boleh. Secara kasat matanya kan ada lagi wadah kosong, tapi nya memaksa, mungkin ya, mau bicara ada depan aja. Ya, cuma kada pasti lagi, belingkah-lingkah, itu kada boleh, haram hukumnya. Menyakiti, kalau sampai menyakiti hukumnya haram. Pamislah apa aja di sini sarahnya. Majelis pun nangka itu juga, majelis bermajelisan. Kalau nyana jangan melingkah-lingkahin, kasihan orang. Ini kalau sudah acara ganal ini yang kayak acara Habib ganal datang, kayak Habib Umar berapun. Ya. Di belakang kalau kata tempat di belakang. Nah, jangan juga nih sama nih, ada ulama besar datang, kita tuh hendak ngambil barokah ya, juga bersalaman lawan sidin, ngambil abuah berkahnya. Tapi amanah berpaksa-paksaan, kalau pindah ketulahan bukan dari berkah lagi, tapi kalau pindah ke ketulahan. Sidin awak sudah sekalinya. Nah ini anak bersalaman berpaksa-paksa, maka berkais-kais lah, menyingkirkan orang hendak bersalaman aja. Akhirnya seorang terganggu yang haram, menyakiti orang, mencium hajar aswad, dan gitu juga. Amun memang hibak, jangan berpukul-pukulan, bersikut-sikutan sama. Kalau saya memaksakan, aslian sidin kalau ada tamu-tamu satu uyuh biasanya, karena namanya tamu besar, tamu datang ke daerah biasanya diputar ceramah sini sana uyuh sidin. Apabila datang ke wadah kita, biarkan ya, kada sampai salaman, amunnya kamunnya hibak, tapi amunnya emang nyaman aja sekira bersalaman gitu. Lihat kondisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Idza qulta li shahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta." Kalau kamu mengatakan kepada temanmu saat orang tuh Jumatan, khatib, diam. Imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia, Jumatmu sia-sia. Apalagi seorang bermain HP Jumat, la ilaha illallah, sia-sia. Kenapa? Ini tadi dalam riwayat yang lain, man masal haso, siapa yang menyentuh batu, permainan batu. Bahari kan orang kan tanah masjidnya, jadi orang main batu enak, main dakon juga.
Jadi apabila orang itu main HP kah atau berkesahan kah, padahal Nabi mengatakan menegur aja, berdiam jangan ikut orang khatib itu nada ngari. Nah, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Jadi main HP berkesahan dengan kawan orang khatib khutbah, maka sungguh sia-sia Jumatnya. Jadi bang kayak apanya mengkodok kah? Ya ini tetap gugur kewajiban Jumatnya, tapi keutamaannya, fadilahnya, faidahnya, ganjarannya nihil. Nabi mengatakan sia-sia. Banyak nih, tapi sidin anujar, sidin petugas Jumat di belakang memang hansip, memang sapamnya lain ke satu, memang tugas itu pengecualian. Karena ada masjid itu ganal, kekanakannya banyak. Kalau kada taguri, yang Tuhannya kada fokus. Nah, ribut aja, jadi berkeliling tuh, keliling menaguri kekanakan. Tapi kalau bisa jangan menagur, berkeliling aja gitu, takut ada kekanakan itu. Melihat ada sapamnya. Bahkan keras lagi dah ancaman ini, man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub, siapa yang berbicara padahal waktu itu khatib sedang berkhutbah, fahuwa kamathalil himar yahmilu asfara, maka orang itu seperti keledai. Apa keledai? Keledai yang membawa banyak kitab, artinya kada manfaat ya. Bagusnya bajunya kada manfaat. Nah, banyakkah ilmunya orang alim kah? Sama aja, kada alim ngarannya punya orang alim pakai saha. Jadi ada aja tuan guru, cuma orang khatib sudah pakai saha itu lain tuan guru ngarannya itu. Apa Nabi mengatakan seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak, artinya harusnya buku itu mencerdaskan, tapi malah menguyuhi, dibaca kada, paham kada, dipikul ya, sama uyuhnya, artinya uyuh banar tulak jauh-jauh berpanas berjalan jauhnya ke masjid tetap sia-sia. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan kepadanya ansit, ini tuh mainan nih, yang menagur pulang, berdiam apa nih ribut pakai sahan nih khatib lagi khutbah bawa kesahan, yang tukang tagurnya laisa lahu jumu'ah, nya kada juga dapat fadilah Jumat dada. Sama ya. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tabrani. Ya, ngaran Tabrani ngaran ulama besar, Bazzar ngaran ulama besar juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, sama wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah. Abu Hurairah pernah mendengar, Abdullah bin Umar pernah mendengar. Dari siapa? Dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan di atas mimbar kayunya. Kalau di mimbar Nabi itu kan kayu, Nabi pernah naik mimbar Nabi bepandir bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at, tercegah misalnya yantahiyanna, berhenti sekelompok orang dari panggilan mereka Jumat, artinya berapa kali Jumat itu kada berjumat. Layar tahiyanna, ya kembali beberapa orang itu dari Jumatnya, artinya bulikan dah Jumat tuh tulak Jumat bulikan, cumanya datang terlambat datang dah orang bulikan ke pokoknya gitu.
atau Allah kunci hati-hati mereka itu. Summa la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Ya, dalam riwayat yang lain kada ada halangan ya, kada pergi Jumat sampai 3 kali Allah kunci hati orang itu, dasar kada mau dapat hidayah dan sampai ya memang sholatnya yang paling penting. Kalau orang itu kada sembahyang ngalih hamdah dipadahi tentang agama, padahi tersinggung ya, beramal sedikit bisa rusak. Kenapa? Pondasinya kada ada ya. Orang bangun rumah itu pondasinya yang paling kuat, itu harusnya lo. Ini pak amal banyak tapi pondasinya kada ada tapi kada kuat juga, maka mudah rubuh amalnya. Jumat lagi pancangannya yang paling iyanya, ya kada kerjakan, halangan kada ada, uzur kada ada, maka Allah nantinya sampai 3 kalinya kada hadir Jumat, maka tercaplah di hatinya inya orang munafik. Ya, ada Jumat. Kalau di perjalanan bang lain kisah tuh, perjalanan lagi musafir, lagi mudik ke Banjar, Sulawesi kah, ke Jawa kah, lain cerita. Ini emang di rumah aja, anu uyuh nah, uyuh. Baik di masjid uyuh, bisa istirahat, bisa ada sadar, mendengari anu uyuh benar soalnya di belakang kah duduk, nah, dia tuh umut-umut sedikit tuh. Kalau emang kadang-kadang kada bisa menahan ya, penting ada usaha dulu. Kada mau pulang ke Jumat. Ya. Dan ternyata banyak aja orang kada berjumat tuh pian, kalau aja berjumat mungkin kada melihat. Kalau pian musafir. Dan hati-hati orang banyak terakhir kada berjumat. Apa hajat kada berjumat. Kalau sampai Jumat tuh ketinggalan, nyata dah nang 5 waktu tuh. Kada lagi digawi nyata dah tuh. Jadi pastikan aja tuh orang tuh jarang ke Jumat nang 5 waktu mestinya kada juga tuh. Binian bolehkah ke Jumat? Boleh lah Cil. Jadi muka. Binian tuh boleh, ini sembahyang Jumat berempat lakian boleh, tapi di belakang. Cuma aneh bang aman biar turun Jumatan. Kenapa melayani orang apa nih jadi ibu ini bertiga nih, tapi pada dasar hukumnya boleh. Cuma ini kada hitung 40 tuh, kada masuk hitungan 40 karena Jumat itu kan minimal 40 orang kalau minimal, ini kada masuk. Laki-lakinya 35, bebiniannya 30. Artinya kan lebih 40 orang, kada cukup Jumat. Kenapa? Binian kada dianggap, kada dihitung. Tapi kalau ini 4 sembahyang Jumat kah sah kah? Sah. Perlu kayaknya berjuhur lagi? Sah. Sudah Jumat. Tapi 2 rakaat aja kami. Iya, 2 rakaat. Dengan Jumat ada 4 rakaat. Nah, kayak apa pian anak berjumat? Kira-kira mana lah pian turun ke masjid Jumat? Susah di rumah aja. Nah, ini lain kisah. Kalau rumah pian di belakang masjid. Nah kayak rumah siapa itu, rumah bekas arwah guru. Mas belakang itu apa bah? Hah? Rumah Samad. Nah ada bakso tuh ini. Pintu jangan dikunci. Itu samping tuh. Apabila imam takbir di masjid, tapi khutbah dengarkan juga. Tunggu itu sorangan di muhalawang. Jadi imam takbir Allahu Akbar, 4 juga di belakang. Yang penting jarak pojok masjid itu nang wadah orang berjamaah sampai ke wadah rumah itu kada kurang dari 30 hasta. Kurang lebih 150 meter. Itu masih boleh. Masih boleh. Atau di gang mandiri, nah gang mandiri. Kan gang mandiri berbengkok, kalau yang penting posisinya jangan di depan imam, depan masjid. Ya masa biar nanti muka anunya. Berkesamping itu apa juga? Biar nang adalah rumah yang hadap ke sini nih, rumah nang hadap ke masjid.
Yang di Gang Mandiri itu lah, yang belok ke kiri. Biar buka aja pintu di situ. Atau walaupun ketutup sedikit apa apa. Tapi jangan dikunci. Sekira-kira orang tuh kabar masuk gitu nah. Seandainya jalan kabar masuk, kada perlu kotok-kotok. Kan coba yang ada waktu Allah Akbar. Mix sampai, tapi dengan syarat tadi kada sampai 150 per 1. Syarat kedua, inya harus tahu imam itu berpindah gerakan di antara dengan suara. Nah, boleh binian. Lakian pun boleh sebenarnya, ada binian aja. Cuma siarnya kada dapat, pahala langkahnya kada dapat, karena melangkah ke masjid itu 1 derajat, 1 dosa dihilangkan, 1 pahala diberikan. Itu juga buliknya. Nah itu yang kada dapat tuh, siarnya kada dapat. Cuma kalau yang berkata boleh kah? Boleh. Ini binian. Jadi apabila binian sholat Jumat bolehkah? Boleh binian sholat Jumat. Sahkah? Sahnya. Ya, cuma jangan malah lain aja pian, jangan kena bayu Jumat itu turunan ke masjid binian. Kenapa kan ini ibu ke masjid aja. Dosa Taufik pada Abah Mahbub karena membolehkan habis itu dia habis mulut dia orang. Coba kalau handak memang tak apa-apa sebenarnya. Ya, kalau tahap menahannya suka seorang aja binian dan baca. Tapi pada hukum dasarnya boleh. Apabila di kampung lagi di jalan misalnya kebujudan hendak berjuhur lanjut umpat berjumat di belakang kayak Islamik itu kan kanal tuh. Nah, bapak di belakang. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Kita membahas masalah bid'ah. Kalau kemarin bid'ah itu terbagi menjadi 3 jersidin. Alhamdulillah. Bid'ah hasanah 1. Bid'ah hasanah itu yang memang tidak pernah juga dikerjakan di zaman Nabi ya, tapi memang sesuai lawan Al-Quran, sesuai lawan hadis, bahkan bagus saja, seperti bahataman Quran, kumpulan atau mengumpulkan Al-Quran zaman Abu Bakar Siddiq. Ini kita bahas kemarin. Kemudian seperti Sayyidina Umar yang membuat dewan-dewan tertentu. Ini dewan pasar, ini dewan ekonomi keuangan. Itu Sayyidina Umar dalam Islam sejarahnya yang pertama kali mengolah Sayyidina Umar. Mereka pasar aja lah diurusi, ikam harta zakat diurusi. Sayyidina Umar bikin terobosan. Salat tarawih itu bid'ah, itu yang berjamaah. Kan di zaman Nabi kan ada banyak berjamaah gini, masing-masing aja pada zaman Nabi. Cuma oleh Sayyidina Umar disatukan supaya bagus, supaya rapi. Nah itu bid'ah yang bagus. Artinya kan semua bid'ah bang sesat, kayak orang-orang Wahabi madahkan. Yang kedua bid'ah tercela ya. Tapi ini menurut ucapan para orang-orang alim billah. Tercelaknya menurut para alim billah, orang-orang zuhud, orang qanaah. Menurut versi mereka itu bid'ah. Apa contohnya? Beganal-ganalan pada baju dan beganal-ganalan pada tempat makan, rumah yang tempat tinggal. Artinya itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Rumahnya ganal benar, padahal orangnya kada jauh diam di situ.
Kena uyuh dalam rumahnya itu sepeda, saking gandalnya rumahnya sepeda. Segalanya laki bini, keluarga anak dah tuh aja kayak jadi rumah hantu jadinya. Atau pakaian berlebar-lebar, menurut pandangan kok anaknya gini, orang Bahari itu kan memang bisa ketujuh berjubah itu orang Bahari. Oh ganal-ganal artinya mubazir pakaian. Atau makanan tuh berlebih-lebihan, berhemat banget, terlalu apa itu, kada sewajarnya makan itu dianggap bid'ah tercela juga. Nah kalau bid'ah yang bujur-bujur bid'ah tercela, yang pandangan agama, kalau tadi kan pandangan kaum arifin, orang-orang bilah apa, sesuatu yang menyalahi nas Al-Quran dan nas sunnah, atau melabrak ijma'nya umat, kesepakatan umat ya. Tapi ini terkadang sungguh terjadi. Jadi ini pada masalah perkara usul, artinya masalah etika tentang orang, tentang tauhid, tentang sahabat tuh bertamat sembahyangnya, nyambah hajinya kadang perlu lagi ke Arab Saudi sana, ke Mekah, ada perlu lagi di mana, di Indonesia aja itu nah, berbaiat karena lawan gurunya bertamat sembahyang. Apalagi misalnya ngaji-ngaji ma'rifat tapi kada jelas, akhirnya menyambati orang gitu. Nah gitu tuh yang berjual-jual juga itu bid'ah. Kebanyakan macam akidah-akidah nak gitu. Jarang terjadi masalah fikih-fikihnya, jarang. Wa kullu man lam yubalik fit tamassuki bil kitab wa sunnah wa lam yubaddil wus'ahu fi mutaba'atir rasul wa huwa ma'adzalika yadda'i anna lahu makanah min Allah ta'ala fala taltafit ilaihi wa la ta'rij alaihi wa in tara fil hawa wa masya 'alal ma' wa tawiyat lahul masafat wa kharaqat lahul adat fa inna dzalika yaqa'u katsiran lisyayatin was saharati wal kahan wal mu'arrifin wal munajjimin wa ghairihi min abdulal jarsidin. Nah ini poin penting nih, ini poin penting, biar perhatikan nih kalau bisa. Kalau orang siapa saja kada mau berpegang lawan Quran, kada paham lawan Quran, lawan hadis kada paham juga, tapi mengaku ustadz, mengaku guru, lalu mengaku juga wali, parah lagi gitu. Kada berpegang, kada bihimat berpegang lawan Quran, kada serius dengan hadis, kada paham, tidak juga mengerahkan usahanya untuk mengumpati Nabi, kada mutabaah lawan Nabi. Nabi sembahyangnya kada, Nabi bersedekahnya kada, Nabi puasanya kada, ada mau bertentangan. Nabi murah senyum, minta perambutan, misalnya. Nabi pemaaf, ini pendendam, nah gitu nah. Lalu mengaku aku ini makamku tinggi di hadapan Allah, aku ini wali ini. Jangan percaya aja Sidin, jangan percaya. Sekalipun inya terbang, inya bisa terbang, bawa kayak bekaromah, buju-buju menampak terbang, inya bisa. Atau inya bisa berjalan di atas banyu, atau inya berjalan dengan waktu yang singkat, jauh dah, sini ke Banjar 2 jam tembusnya, nah kayak melipat bumi gitu ilmunya. Jangan diumpati apalagi sekedar hanya aku aja, apalagi hanya bisa menggandakan duit aja kayak Dimas Kanjeng sekali itu stylenya wara.
Kalau yang itu bukan, jadi ukuran orang itu ma'rifat hakikat itu ukurannya bukan dari soal zohir yang bisa terbang yang aneh-aneh, bukan di sini, bukan dua namanya nyalahi adat. Orang itu anunya wali makomnya tinggi, ini bisa terbang tuh, ini bisa berjalan di atas banyu, ini bisa nebak-nebak hati kita, dibacanya pikiran kita. Bukan itu patokan wali, itu bukan itu. Ini di zaman sekarang ini hati-hati, banyak orang berjualan yang gitu. Ini biasanya semakin orang itu ekonominya sulit, semakin kreatif menipu. Apakah jadi guru ijomnya ceramah kalau malam waktu haul guru mau fotokopi ayat 1.000 dinar berjualan itu dan itu kari. Itu masih yang penting lah, adanya sadarnya kada bisa nang yang karena ini mengaku bisa, mengaku wali, mengaku punya kedudukan, tapi kada paham, maka pengikutnya banyak ya. Ulun adalah ada satu grup, ulun terbuat di situ grup WA. Di grup WA itu rame berdiskusi masalah agama. Ada nang masuk di situ. Nah, sebenarnya harap ini orang nih dipatnya harap tuh kalau yang kajian kayak kita ini masih biasa aja lagi jar, masih belum hebat lagi, belum sampai lagi. Kayak apa gerak? Makanya ciri-ciri orang tuh pengajiannya jangan diumpatin yang ketujuh adanya itu, ini ketujuh meremehkan orang. Itu ciri-ciri itu. Apabila pian masuk di situ, lalu anggota jamaahnya, guru kamu belum harap lagi. Guru kami jenang sampai ini itu kan masih syariat aja lagi. Syariat tuh orang menyampaikan orang kepada hakikat ma'rifatnya syariat. Kalau bukan kelas syariat lagi ya. Ulun lihat di YouTube-nya mengirim terus. Lihat dah caranya baca Quran gitu. Bejuju salah rupanya ada ketahuan kan logat itu nah. Ya, kayak apa ini? Tapi sekarang yang menonton banyak orangnya. Ulun jalur kada beres pinanya nih gurunya nih. Ulun hati lagi ternyata banyak juga laporannya. Ini ke Sumatera disampaikan MUI Sumatera ini sesat ajarannya. Macam iya ketahuan dari gayanya ketahuan. Jadi jangan tertipu dengan tampilan, jangan tertipu dengan keanehan. Kenapa? Jadi hendak bisa terbang, bisa berjalan di atas banyu itu banyak seton yang bisa. Jadi tukang sihir, tukang teluh, orang nang tukang ramal, ahli perbintangan itu bisa nang aneh-aneh nang gitu juga, bisa menebak-nebak. Ya, aku tebak lah, ikam habis dari sini kalau jangan, aku tebak ini, lalu dia harusnya ilmunya kada tentu. Kenapa? Ukurannya bukan itu ukurannya, tapi ukurannya adalah Al-Quran dan hadis ukurannya. Ayo kitab tafsir apa dah dibaca tuh? Bisakah mengaji tuh? Kitab hadis apa yang pernah dibaca? Masalah hadis saja kada paham, kayak apa mengakunya gitu? Itu bahaya. Wah, minat dolal itu namanya orang yang sesat menyesatkan. Wala yakhruju mithlu dzalika an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamah aw ta'idan illa wujudul istiqamah. Dan mesti ada pilihannya kada terkeluar gitu. Kalau ada orang bisa berjalan di atas banyu, bisa terbang, tapi kada tahu di masalah fikih kada paham, cara berwudu kada paham, Al-Quran kada bisa baca, hadis kada ada gurunya, tapi mengaku nang hebat, emang hebat anunya, secara terbang nang itu bisa baca hati orang. Maka itu kada mesti mesti itu orang tuh istidraj, lanjuran Allah Ta'ala, dilanjuran Allah Ta'ala supaya orang tuh tertipu, ya, lanjuran tipuan. Kenapa? Karena keadaannya seperti karomah, seakan-akan berkaramat kayak wali juga, padahal bukan. Kecuali memang ini istiqomah dengan zohir badannya,
sembahyang tulak aja ini penyembahyang kelihatan aja orang tuh penyembahyang berzikir rancak aja berzikir puasa 42 puasa berduit banyak orang naik haji juga nyaman berduit. Nah lalu timbul yang aneh-aneh dari sidin itu. Nah kira-kira ketika mati lampu sidin terang sorangan sana kayak lampu neon. Ada Habib namanya Habib neon dijuluki karena apabila pas orang mati lampu sidin bercahaya awak, tapi memang gawean sehari-hari memang syariatnya jalan. Itu hanya wali tuh istiqomahnya kelihatan. Kadang-kadang didustainya. Wa hadzal magrur wa amsaluhu innama yalbisuna al-ghauga was-safala ladzina ya'buduna Allah 'ala syakka. Ini orang-orang yang macam seperti ini orang-orang tertipu dengan agamanya seorang dan pemahamannya seorang. Ya. Orang-orang yang tertipu atas jalan yang benar, yang menyembah Allah ala syaknya menyembah Allah atas keraguan. Wa amma ulul uqul wal albabi, adapun orang yang memang akalnya bagus, orang hatinya bersih, ilmunya bagus dan ini punya pemikiran hati yang bersih, faqad alimu, mereka pasti tahu Nafawutal mu'minin fil qurbi minallahi ala hasbi tawafutihim fi mutaba'atir rasul. Nah, ini kunci lagi nih. Mereka tahu derajatnya orang beriman itu di sisi Allah Ta'ala. Orang tuh dekatkah kadar dengan Allah Ta'ala, orang tuh jauhkah kadar dengan Allah Ta'ala. Maka kadarnya itu bisa diketahui dengan kadar dekatnya dia dengan Nabi. Bagaimana mutabaahnya lawan Nabi. Nabi misalnya bertahajud malam, ini umpat dia bertahajud. Nabi sedekahnya rajin, ini umpat dia rajin sedekah. Nabi Senin Kamis yang puasa, ini umpat dia puasa. Semakin banyak mutabaahnya lawan Nabi, mengumpati Nabi, maka semakin dekat berarti orang dengan Allah Ta'ala. Itu orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sekalipun ini kada bisa karomah, iya lebih mulia karena karomah itu bukan ukuran. Wa annahu kullama kanatil mutaba'ah akmal kanal qurbu minallahi adam. Semakin sempurna inya mengumpati Nabi Muhammad mutaba'ah, maka semakin sempurnalah kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Wa kanatil ma'rifah bihi ajal, ini nah yang nyata inya ma'rifah dekat inya masanya ya, nyata ya. Jelas tanda ma'rifatnya ya. Jadi jangan lagi salah persepsi tentang ma'rifat hakikat, karena Imam Haddad sudah menjelaskan begitu jelas sekali di sini. Tanda orang ma'rifat billah itu lawan Nabi mutabaahnya semakin kuat. Nah, kayak abah guru mutabaahnya kuat banget lawan Nabi. Nah itu orang ahli ma'rifat. Mudahan manfaat buat ulun, buat pian. Sampai sini aja dulu. Kita sambung lagi minggu depan insyaallah. Minggu dudinya lagi, karena minggu dudi kita bermaulid insyaallah. Kita bermaulid besar-besaran insyaallah minggu depan insyaallah, karena acara di depan. Kalau memang bisa biar lakas saja kita datangan, kita lakas mulai. Jadi mbah orang Isya langsung mulai langsung, jadi kada berjeda, karena kan paling ulun suruh bisa di sini. Jadi apabila tuntung Isya orang di Masjid Bulika langsung sudah mulai berhafsian. Hafsiannya pun kita kada membaca maulid hafsi, bukan karena kita kada ketujuh semua maulid bagus, tapi mengambil maulid yang memang ringkas. Seperti yang kita baca maulid dia ulami, maulid yang disusun oleh Habib Umar, ringkas banget, setengah jam tuntung bahapsi, sudah dengan rawi-rawinya, dengan syair-syairnya, dengan doa-doanya, paling lama sejam tuntung dah. Nah, karena yang berceramah insyaallah, yang berceramah Habib Ali bin Usman Assegaf, pengasuh pondok pesantren Ribat di orang Bali. Ke Bulu Jelas izin ada ke Samarinda 3 hari rasanya Samarinda. Habib
Sidin alumni Darul Mustafa Hadramaut Habib Umar, muridnya Habib Umar juga, sekolah di Yaman di Hadramaut. Nah tapi Sidin itu kena ceramah terdobel di wadah lain di Azikra Cendana malam minggu itu juga. Dan Sidin ada kesalahan, ulun sudah memadahi ke panitia yang di sini nang ngurus Sidin tuh, ini di sini malam minggu rupanya mungkin kada tercatat kah, jadi nang mau urus Sidin menawarkan di masjid lain malam minggu itu ke perahu dengan di Azikra. Cuma jadi ulun biasanya di sini orang baca maulid hafsi kalau sama kayak di Azikra. Nah kita baca maulid di dia ulami, jadi kita lakas. Jadi Sidin habis isya pun datang lakas juga. Jadi habis membaca Qiyamul Lail berdiri nih, baca berdiri, duduk langsung berceramah Sidin. Karena itu doanya karena belakangan. Sidin ceramah paling setengah jam lebih 40 menit ke atau berapa terserah Sidin karena terserah Sidin naik. Tapi kan Sidin langsung ke sana. Mungkin Sidin paling makan pun setumat kalau makan. Bisa juga kada kan. Jadi langsung. Jadi kita kemungkinan jam 10 itu tuntung berataan dah. Kemungkinan jam 10 sudah tuntung berataan. Nah, mudah-mudahan kita bisa berhadir berataan minggu depan dan panjang umur, sehat afiat, dan mudahan barokah berataan dan kita mati beriman berataan, panjang umur, sehat afiat dalam taat dan manfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.